वो अगले ਜਿਹੜੇ संघर्ष होंगे उन्होंने उपर राह दिखाएगी। 2017-18-19 कि ना सिर्फ भारत सरकार बहुत सारिया सोधा की उन्हें एमपीआर अज की राजस्थान छत्तीसगढ़ वो भी साडा ही है। वो सरकार कितने होर नहीं लैके आती, साडी किरत कमाई का वो हिस्सा होंदा है। वो जिहड़ा पैसा साडियां तनखाहां दे विचों कट के वो बिरले टाटियां दी जेबां दे विच जा रहा, उन्हां दी तिजारियां दे विच जा रहा। मेरा साथी तरलोचन तुहाडे नाल आंकड़ा साझा करके गया। भारत के इतिहास के ये आंकड़े ने, ये मेरी गल नहीं है। पेंशन का खर्चा है वो 1.1 घरेलू उत्पादन है, वो 1.13 तो कदे नहीं गया है। इस 35 साल रेल बनाएगा, कोच बनाएगा, इंजन बनाएगा, वो गड्डियां जो होर कर्मचारी अलग अलग विभागों के बैठे ने वो देश के ढांचे का विकास करेंगे। 16 साल की उम्र तो बाद जिन्होंने कोई होर कोई वसीले नहीं, उन्होंने लिए सरकार का खजाना खाली है। परंतु जेडे साडियां वोटां मांग के जेडे साडे विकास के दावे करके झोलियां उन्होंने लिए सब हक राखवे ने। ये दोहरे पैमाने क्यों ने, ये सानू समझने की लोड़ है। मिलनी चाहिए। इस देश का जो संसद मैंबर है, इस देश का विधायक खाते चलते हैं जिन्होंने उपर भ्रिष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिन्होंने अरबा खरबा दी प्रॉपर्टियां लाउंदियां ने, वो चिंतन करने लाउंदियां ने। एक लास्ट रिपोर्ट जी पिछले दिनों के आई है कि गरीबी मारती है। ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रेलवे के स्टेशन ਉਹਦੇ हवाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੇਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। रेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ पूरे भारतवर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। एनपीएस और निजीकरण खिलाफ ये आंदोलन है और ये अभियान पूरे देश में चल रहा है एनएमओपीएस के नेतृत्व में। और आज यहाँ पर जो कपूरथला के इस रेल कोच फैक्ट्री में एक शुरुआत की गई है और इसके खिलाफ पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। और आने वाले समय में इसका और विस्तार करते हुए देश के कोने कोने में हम लोग जाएंगे। वो रेलवे हो, सेंट्रल एम्प्लॉइज हो, स्टेट एम्प्लॉइज हो, जो भी हो, हमारा मूवमेंट है पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति। इस सरकार का जो काम होता है वेलफेयर स्टेट होता है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से सरकार इस समय उसको बिजनेस स्टेट बनाना चाहती है और उसके खिलाफ है, क्योंकि संविधान के खिलाफ जो चीज़ है वो हम उसके खिलाफ हैं। और वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट बनाएगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, लगातार इस पर काम कर रही है और ये किसी भी तरह से देश के लिए फायदेमंद नहीं है। राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो देश के 80% 90% जनमानस के लिए फायदेमंद है। चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, ये सब हमारी क्या है, वो मूलभूत चीज़ें हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसको संविधान चोट कर रहे हैं, उसको संविधान पर चोट कर रहे हैं, सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी का विरोध है और ये जागरूकता अभियान है, लगातार इस पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। इस सरकार के ऊपर ये बात हम भगत सिंह की धरती पर खड़े हुए हैं। भगत सिंह जब बम फेंका था तो उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, उनका मकसद था अपनी आवाज़ पहुँचाना। तो ये कह दीजिए कि कन्वेंशन से क्या होगा, निश्चित रूप से आवाज़ जाएगी। हम सब भगत सिंह के बासिंदे हैं, उनके खून के हैं, तो हम लोग उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंह सीनियर मीत प्रधान NMOPS ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਅਗੇਂਸਟ NPS ਇਨ ਰੇਲਵੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ NMOPS ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NMOPS ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। मैं अमरीक सिंह, राष्ट्रीय कन्वीनर फ्रंट अगेंस्ट NPS संयुक्त सचिव नैशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। जी पुरानी पेंशन स्कीम है ये डिफाइंड बेनीफिट है, यानी निश्चित लाभ की स्कीम है। जी नवी पेंशन स्कीम है वो निश्चित कटौती की स्कीम हैगी। जदों ये बिल आर्डीनेंस नूं पेश किया गया सी 2003 दे विच ते भारत सरकार ने कहा सी
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਆ ਉਹ ਰੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। RCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ 523 ਰੁਪਏ, 753 ਰੁਪਏ, 1044 ਰੁਪਏ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 4-4, 5-5, 10-10 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਉਹਤੇ NPS ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ।